हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी एवरी। तो पिला माने आज आम पढ़ा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कोर पेपर 3 रही अच्छी राजनीति तत्पर परिचय इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज आम यूनिट 1 रु राजनैतिक तत्पर संज्ञा विषय आलोचना करवा संपूर्ण ओडिया रे बुझा। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव, जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु आरंभ करवा। राजनैतिक तत्पर संज्ञा डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनैतिक तत्पर संज्ञा तो देखा राजनीति को नहीं सृष्टि होता अनेक समस्यार समाधान पर राजनीतिक विशारद माने दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषण करिसेंती। तो देख राजनीति को नहीं सृष्टि होता अनेक समस्यार समाधान। तो राजनीति को नहीं सृष्टि होता अनेक समस्यार समाधान पर राजनीति विशारद माने दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषण करिसेंती। समस्यार समाधान निमंते से माने प्रत्येक विषय और समस्या को आमूलचूल वर्णना समस्या को प्रथम आमूलचूल वर्णना और आवश्यक व्याख्या गणमान्य मूल्ययुक्त विचार एवं धार्य करिसेंती। तेणु राजनीतिक तत्व कहले उपरोक्त तीनोटी विषयर विश्लेषण को बुझाइते। तो देख राजनीतिक तत्व कहले उपरोक्त तीनोटी विषयर विश्लेषण को बुझाइते। तत्व निर्माण बेले राजनीतिक पंडित माने उभय दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक विषय को अनुशीलन करिसेंती। तेणु जड़े राजनीतिक तत्वविद एकाधारे जड़े दार्शनिक एवं राजनीतिक विज्ञानी। तो विभिन्न दार्शनिक मत देते। देख ताकर संज्ञा अच्छे कार्ल पॉपर कहते मतरे देख राजनीति घटना द्वारा कबलित समस्यार सृष्टि। राजनीति घटना द्वारा कबलित समस्यार सृष्टि होइछि। तार व्याख्या ताहार समाधान सूत्र एवं तार उपकल्पना बा तर्क छल समाधान सूत्र को आगरू कल्पना करी हेबाकू राजनीतिक तत्व कहुए। तो देख से कहले राजनीतिक घटना द्वारा कबलित समस्यार सृष्टि, तार व्याख्या ताहार समाधान सूत्र एवं तार उपकल्पना बा तर्क छल समाधान सूत्र को आगरू कल्पना करी नेबाकू राजनीतिक तत्व कहुए। तो यहाँ कार्ल पॉपर को मत थिला। एबे देखिबा एंड्रयू हैकर का अनुयायी। एंड्रयू हैकर को मतरे से कहले गोटे पटे भल राज्य तथा उत्तम समाजर नीति पाई एक असंतोषपूर्ण संधान एवं अन्य पटे राजनीतिक एवं सामायिक वास्तवता विषय ज्ञानर एक अनिच्छाकृत संधान होइछि राजनैतिक तत्व। तो से कहले देख गोटे पटे भल राज्य तथा उत्तम समाजर नीति पाई गोटे पटे भल राज्य तथा उत्तम समाजर नीति पाई एक असंतोषपूर्ण संधान एवं अन्य पटे राजनीतिक एवं सामायिक वास्तवता विषय ज्ञानर एक अनिच्छाकृत संधान होइछि राजनैतिक तत्व। तो यहाँ एंड्रयू हैकर कहली। नेक्स्ट रही आर्नोल्ड ब्रेंच से मत देले बृहत दृष्टिकोण राजनैतिक तत्व धारणार अर्थ होछि एक विषय उपरे जड़े चिंतकंकर संपूर्ण शिक्षा। तो बृहत दृष्टिकोण राजनैतिक तत्व धारणार अर्थ होछि जे एक विषय उपरे जड़े चिंतकर संपूर्ण शिक्षा। संकीर्ण अर्थ कहले यार अर्थ होछि भावनार एक अभिव्यक्ति। तो भावनार एक अभिव्यक्ति बोली आर्नोल्ड ब्रेंच कहली। तेणु तांको पई यार अर्थ होछि प्रस्ताव गुड़िकर एक व्यवस्था। बुझीगला। नेक्स्ट होछि 4 नंबर दार्शनिक से कहले ब्लूहेन का अनुयायी। तो ब्लूहेन को मत देख राजनीतिक विषय कौन ये संपर्क में एक व्याख्या
ରାଜନୀତି ଜଗତର ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣା ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭର ଗଠନ। ଗୋଟିଏ ବିନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା। ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିବା, ଭଲ କି ଖରାପ ତାହା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସ୍ଥିର କରିବା। ରାଜନୀତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ରାଜନୀତିକ ପସନ୍ଦକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକରଣ। ତ ଦେଖ ବ୍ଲୁହେନ୍ କହିଲେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କ'ଣ? ରାଜନୀତି ବିଷୟ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତା ରାଜନୀତି ଜଗତର ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣା ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା। ତ ଗୋଟିଏ ବିନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟର ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିବା, ଭଲ କି ଖରାପ ତାହା ବିଚାର କରିବା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସ୍ଥିର କରିବା। ରାଜନୀତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ରାଜନୀତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା, ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ରାଜନୈତିକ ପସନ୍ଦକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକରଣ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ବ୍ଲୁହେନ୍ କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ରହିଅଛି ଡେଭିଡ୍ ହେଲ୍ଡ। ଡେଭିଡ୍ ହେଲ୍ଡ କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯାହା ସରକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମାଜର ପ୍ରକୃତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିବୃତିକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଡେଭିଡ୍ ହେଲ୍ଡଙ୍କ ମତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜର୍ଜ କେଟଲିନ୍। ତ ଜର୍ଜ କେଟଲିନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନେକ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଘଟଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ସେତିକିବେଳେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜର୍ଜ କେଟଲିନ୍ କହିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନେକ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଘଟଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ସେତିକିବେଳେ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଶେଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଚାରିଥାଏ ଜାତୀୟ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ କିମ୍ବା ଭଲ ସମାଜ କ'ଣ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିନ୍ତକ ବା ବିଶାରଦ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ବିବାଦିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାର୍କିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ ଦେଖ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ତ ଦେଖିନେବା ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବିଷୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମୟିକ ଘଟଣାବଳୀର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ବିଷୟ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଘଟଣାର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେସେସରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍।
କୌଣସି ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କରି ଅଧ୍ୟୟନର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତଥ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ତାହାର ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଅଛି ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼। ତତ୍ତ୍ୱ ଗଠନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର NEP 2020 ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିଅଛି ପରିଚୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।